संत महात्मा मालिक दे प्यारे हमेशा ही इस संसार मंडल दे विच आके होका दिंदे है कि वो किसी खास समाज की तब्दीली करने नाल नहीं मिलता गा, ना वो पढ़ पढ़ाई ना मिलता है, ना किसी होर उपाव ना मिलता है। बल्कि जितना भी असी बाहर जाने हैं उतना मन के अंदर हंकार आ जाता है। अगर ये तीर्थ ते जाता है तो कहता मैं कर आया, ये भी हंकार है। दान पुण्य करता है फिर भी कहता मैं कीता है, फिर भी हंकार है। और हंकारिया सो मारिया। गुरु नानक साहब कहते हैं तीर्थ वर्त अरदान कर, मन में धरै गमान, नानक ने फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। जिस तरह आप हाथी नूं नवाउने हैं, लेकिन जब वो पानी तो बाहर हुंदा है वो अपने ऊपर धूड़ा स्वाह वगैरह फिर डाल लेंदा है। ओदा नवाया या ना नवाया एक बराबरी है। इसे तरह अगर असीं भी यही हालत साडी मन दी है, मन साडा खसम खसाई बनया बैठा है। गुरु पीर मन नूं असीं समझदे हैं, मन दे अगे असीं मुरदे होए बैठे हैं, मरीद होए बैठे हैं। मरीद का मतलब मुरदा हुंदा है। नवाउण वाले दी, इशनान कराउण वाले दी मर्जी है मुरदे नूं पुट्ठा करे सीधा करे, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂੜਾ ਪਾਏ, साबण लगाए, अतर लगाए, लेकिन वो उस दे अगे कोई हीर हुजत नहीं करता गा। यही हालत साडे मन दी है। कबीर साहब कहते हैं मन मरीद संसार है, गुरु मरीद कोई साध, जिन ऐसा कर बूझिया ताका मता अगाध। वो कहते एक दो होण मरीद मन दे, असी कह दईए कहते सारा संसार ही इस दे अगे मुरदा बनया बैठा है। गुरु दा मरीद, गुरु दे अगे मुरदा सिर्फ कोई साध ही है। मैं कल दस्या सी कि कित्थे जाके साध गति प्राप्त हुंदी है, जद असी अपनी आत्मा तो अस्तूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के रजोगुण तमोगुण सतोगुण तो भी ऊपर चले जाने हैं, 10वें द्वार च पहुंच जाने हैं। उत्थे जाके सानू साध गति मिलती है। उत्थे जाके असी गुरु नू समझते हैं कि गुरु की ताकत है। गुरु की दया तो बगैर असी पहुंच नहीं सकते। फिर गुरु की मर्जी है सानू भुखा रखे, ध्याया रखे, इज्जत करावे, बेइज्जती करावे। कह लेना बड़ा आसान है, जब झक्खड़ आउंदा है उदों बड़े बड़े दरख्त टुट जाते हैं। लेकिन जब उत्थे आत्मा पहुंच जाती है, गुरु दे उपर सच्चा अतवार, सच्चा यकीन, सच्चा भरोसा आ जाता है। वो भरोसा टुटदा नहीं गा। उदों उस साध की हालत अपने गुरु अगे किस तरह की हुंदी है। काठ की पुत्री कहाँ करे बपरी, खिलावन हारो जाना है। वो समझदा है कि ये सब मेरे गुरु का ही खेल है, क्योंकि उन्हें दुख सुख मान वड्याई बेइज्जती जो कुछ भी हुंदी है ये इंसानां दे अंदर बैठ के ही कराउंदा है। सब उहदे हुक्म विच ही हो रहा हुंदा है, क्योंकि गुरु कुल मालक हुंदा है। उहदे हुक्म बगैर पत्ते तक नहीं हिल सकदा गा। प्रेमी सिख जब कोई ऐसी भीड़ बनती है या कोई ऐसा कर्म का मुकाबला करना पैंदा है, वो सोचता है जब मन काहली करता है बई ये तेरा ही कर्म है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी मेरी कोई भलाई है। गुरु वैद है, असी रोगी हाँ। इस वास्ते रोगी का काम नहीं कि डॉक्टर नूं सलाह देवे। ये तो डॉक्टर नूं पता है कि किहड़ी दवाई दे नाल ये मरीज ठीक होएगा। गुरु नूं पता है कि किस तरह ठीक होएगा, ਇਹਦਾ दुख च फायदा है या सुख च फायदा है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल समझाउंदे आ। गुरु दा मरीद कोई विरला ही साध है जिहड़ा कमाई करके उत्थे पहुंच गया है। नहीं तो आपां नूं पता ही है जे मामूली जा भी कांटा कोई चिप जावे, सारी रात गुरु अगे फरियादां करते हैं। अगर वो तकलीफ ना हटे असी गुरुआं तो मुख ही मोड़ जाने हाँ। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ। कमाई ते जोर देण दा भाव महात्मा दा इतना ही हुंदा है कि असी जिंदे जी
उस जगह पहुंच जाइए जिथे कि साडा भरोसा ना टुटे, जिथे कि साडी लगन गुरु दे नाल सच्ची लग जावे। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं संत महात्मा जद भी संसार ते आउंदे है वो कोई नवा समाज खड़ा करने वास्ते नहीं आउंदे, ना कोई पहला तोड़न वास्ते आउंदे है। वो सानू कोई बोले बदलाउण दी भी ट्रेनिंग नहीं दिंदे गे, वो सानू दसदे है तुसी जिस समाज दे विच रहने हो उसे दा रीति रिवाज करो, ओहो ही बोले बोलो जो कुछ तुसी पहला बोल रहे हो, राम राम जय देवा सत श्री अकाल जो कुछ भी तुसी बोलते हो ओही बोलो। आप प्यार नाल समझाउंदे है। फर्क इतना ही है कि तुसी अपने मन नू जगाओ। हुण असीं कहांगे जी असीं जागदे हां, लेकिन संतां नू पता है कि असीं किस तरह जागदे हां। असीं हुण दुनिया की तरफों तो जागदे हैं, दुनिया की तरफों बिल्कुल चेतन है, लेकिन परमात्मा की तरफों असीं सुते हुए हैं। संत महात्मा सानू सुत्तियां नू जगाउण वास्ते आउंदे है। ये कोई असीं एक जन्म दे नहीं सुते, एक दफा की गल है। परम पिता कृपाल रात नू पुछण लगे मैनू क्यों बई जागदा है, क्योंकि मैं उन्हां दे पास ही पिया सी। मैं क्या सच्चे पातशाह दुनियावी तौर पर तो मैं जागदा बोलदा है, लेकिन अंदरों पता नहीं कितने जन्म सुते नूं होए है। मैं नहीं कह सकदा गा कि इहदा भाव यही है कि असी जब गुरु दे राज नूं समझ जाइए पता लगता है कि किस तरह महात्मा दा हर गल दे विच राज हुंदा है। क्योंकि असी दुनिया की तरफों हुण जागदे हैं, परमात्मा की तरफों सुते हैं। गुरु साहब कहते हैं सतगुर आए दीना जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। आओ आके हेला मार दे है सत्संग दे जरिए। आप कहते हैं तुसी जागो, तुसी सोए पड़े हो। गुरु नानक साहब भी कहते हैं जागो जागो चलिया बनजारा। आप कहने लगे तुसी जागो, आ देखो थोड़ा साथी जिहड़ा है ये साथ छड्डी जाता है, इहनूं तुसी शमशान भूमि दे विच छड्डिया होगे। तुसी इस नूं वेख के कम से कम मौत नूं देख के तां जागो। लेकिन इत्थे आके भी असीं भुल जाने हैं। असीं सोचते हैं मौत तां लोकां वास्ते है, साडे वास्ते तां शराबां कबाबां जै ऐशो ईशर ताईं हन। कबीर साहब कहते हैं तुसी ये दिल चों ख्याल ही कढ दिओ। जद साडे साथी या साडे कोले नहीं रहिंदे गे, साडे वड वडेरे साडे पास नहीं गए, असीं भी अपनी वारी आए तो चले जाना है। फरीद साहब कहते हैं किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जणिया होए, तै पासों वो लद गए तू अजे ना पतीणिया होए। आप कहने लगे किथे है भाई तेरा बाप दादा, वो तेरे वेंदिया तेरे कोलों चल गए है, तेरे दिल च अजे भी ख्याल नहीं आया, अजे भी तेनू जाग नहीं आई कि मैनू भी एक दिन ये शमशान भूमि दे विच आउणा पएगा। कबीर साहब कहते हैं ये तन कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो एक ना बिना पछताओगे। आप कहने लगे तन एक कागज की पुड़ी की तरह ही है, कागज के उत्ते थोड़ा जा पानी पै जावे वो गल जाता है। आप कहने लगे आखिर दे वक्त पछताओगे कि नाम शब्द की कमाई ना की, तंदुरुस्ती तो कोई फायदा ना उठाया, वो वक्त असीं एवें हथ विचों कढ दिता। अगर जवान अवस्था दे विच सानू नाम मिल जाता है, सानू पूरा फायदा उठाना चाहिए, बुढ़ेपे की उड़ीक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुढ़ेपे दे विच आलस दवा लैंदा है, जोड़ वगैरह दर्द करन लग जाते हैं, फिर असी उतना कामयाब नहीं होंदे जिन्ना जवानी विच ही असी हो सकते हैं। सो इस वास्ते वैसे तो अभ्यास जद भी किया जाए उदों ही चंगा है। सो कबीर साहब कहते हैं काली जिन्नी ना रावया धौली रावै कोय, कर साई सो पिरहड़ी तेरा रंग नवेला होए। काली वाली साहब सदा है जे को चित करे। आप कहने लगे जवानी दे विच जरा साडी सेहत ठीक हुंदी है, कई घंटिया तक असी बैठ सकते हैं, ख्याल ज़्यादा दुनिया च फैलिया नहीं हुंदा गा। जिवें जिवें असी बजुर्ग होवांगे उवें उवें ख्याल दुनिया च ज़्यादा फैल जाएगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है। स्वामी जी महाराज ये छोटे जी शब्द के अंदर कहते मैं तुहानू वो उपाओ वो साधन दसूंगा जिहदे नाल तुहाडा मन सुत्ता जिहड़ा परमात्मा की तरफों जाग पे। उन्हां साधना का भी जिक्र करते हैं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ आम तौर के उत्ते लोग मन नूं जगाउण वास्ते करते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं जिन्ने भी असी बाहर मुखी कर्मकांड करते हाँ ये सारे होर साडा मन सौ जाता है। क्यों सौ जाता है?
मैं दस्या सीगा ਅਸੀਂ अगर कोई कर्मकांड करते हाँ, जप तप करते हाँ, पूजा पाठ करते हाँ, पुण्यदान करते हाँ, जिन्ना चिकर ਅਸੀਂ अपनी जपजी लोकां नूं ना सुना दईए या लोकां नूं ਉਹ ना दस दईए, ਅਸੀਂ कदे भी तृप्त नहीं हुंदे, शांत नहीं हुंदे गे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ अखबारां दे विच कढण तक जाने आ कि जी ਅਸੀਂ इतना कुछ कीता है। अगर भुल भुलेखे ਅਸੀਂ दान थोड़ा बहुता किसी मंदिर गुरुद्वारे दे विच कर दईए ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦਾਨੀ ਸੀਗਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋਤਾ ਮਨੇ ਕਸ ਜਾਗੇ ਪਾਈ, ਸੋ ਪਾਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ, तीर्थ करे भारत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਈਏ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨ ਜਾਗ ਪਏਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੇ ਘਰ ਕਰੇ, ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਇਉਂ ਕਤ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੈਂਡਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂਡਕ ਤੈਸੇ ਉਹ ਨਰ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਤ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਕਈ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਵਰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਇਤਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਮਿੱਠੀ ਰੋਟੀ ਚੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਟ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਚੂਰੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਕਾਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸਜਾਨ। ਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ
ਔਰ ਕਮਾਈ ਕਨੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 18 9 ਪੜ੍ਹੇ ਖੱਟ ਪੜ ਹੋਇਆ ਮੂਲ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਚੀਨੇ ਬਿਨ ਜਿਉ ਪੰਛੀ ਚੰਡੂਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 4 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, 9 ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੋ ਚੰਡੂਲ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਚੰਡੂਲ ਜਾਨਵਰ, ਚਿੜੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਅਰਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਣਭਿੱਜ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਖ ਕੋਟ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਚੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਨੇ ਕੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਤੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੋ ਬੋਲਣ ਤਿਨੇ ਸੁਹਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝਾਕ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅੱਖਾਂ ਰਸ ਖਿੱਚਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਝਾਕ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਪੀ ਰਾਖੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਕੇ ਹੁਏ ਸੁਜਾਨ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਤਾਰੇ, ਮੌਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਰਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨ ਤੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਕਣ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਸੀ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਈਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਆਪ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਧੂਣੀਆਂ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ 5ਵੀਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ 10,000 ਰਾਮ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਅੱਗਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਗਾਂ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਲੇ? ਪਿੰਡਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਨੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਸ਼ਟ, ਇਤਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੌਨ ਟੁੱਟੇ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤਾਏ ਕਿ ਉਂਗਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਲੇ ਘਸਾਵੇ ਔਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਆਖਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ
ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਦਮਾਰੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਹੋ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੋਨੀ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਅਦੁੱਤੀ ਹਿਰਦੇ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਨੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੂੰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਗੁਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦ ਧਾਰੇ, ਮੋਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ। ਆਸਯੋ ਪਾਓ ਹਮ ਬਹੁਤ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਪੀਏ ਮਨ ਜਗਾ ਨਯਨ। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे उपाय असी बहुत करके देखे लेकिन ये मन जागया नीगा। स्वामी जी महाराज ने 17 साल छोटी अवस्था के अंदर अंधेरी कोठड़ी के अंदर बैठ के अपना भजन व्यास किया सीगा। उन्हां नूं की लोड़ सी इतना कष्ट उठाउण दी, वो भी किसी तीरथ ते जाके वर्त वगैरह रख के अपने मन नूं जगा सकदे सीगे, लेकिन इस तरह जागया नहीं। आखिर कहने लगे कि अगे दस दे किस तरह जागया जी। आसयो पाओ हम बहुत कीने, तो पिए मन जगा नयन। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन्हें जुगत कही परमान। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੋਜਦੇ ਆ, ਤੜਫ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन जुगत कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। एक जगह स्वामी जी महाराज कहते हैं साधन तीन सार उन वरने और साधन सब थोथे जान। संत सतगुरु जद आउंदे है इस संसार दे उत्ते अपने सेवकां नूं ओह तीन साधन दसदे है, सतगुरु नाम सत्संग। इस वास्ते आप कहने लगे कि सतगुरु बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं हुंदी गी। सत्संग भजन दी वाड़ है, क्योंकि अगर असी खेती रखनी है तो वाड़ की बड़ी जरूरत है। सत्संग के अंदर महात्मा साडे अंदर नाम जपन का शौक फिरे तड़फ पैदा करते हैं। अगर असी सत्संग दे विच ना आईए सानू साडियां गलतियां दा पता ही नहीं लगदा गा। साडे नुक्स ऐब दो किस्म के आदमी दस सकते हैं, या तो जिहड़ा साडा कोई विरोधी है वो कहेगा भी तुहाडे विच ये नुक्स है,
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੁੱਸੀਏ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਬੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਜਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਖੋਟਾ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਗਨ ਹੈ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਕੜੋ ਸ਼ਬਦ, ਚਲੋ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਦਮਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨਾ ਚੜ੍ਹ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲੱਗਾ ਜਹਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਨੇ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਨੇ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਉਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6-6, 4-4, 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਮਾਨ ਜੀ। मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਗੇਗਾ ਜੀ। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਉਪਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਜੋ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇਖੀ, ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਖੀ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਖੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਟ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਪਾਅ, ਸਾਧਨ, ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ। यही उपाय छांट कर गाया, और उपाय न कर परमान। बिरथा बैस बितावे अपनी, लगे न कभी ठिकान। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਸੰਤ ਮਤ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਕਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਰੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਫਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟੋਆ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਖੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜੈਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਉਸ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਕਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖਾਏ ਅਰ ਸੋਏ, ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਰ ਰੋਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਸੌਂ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਰਥਾ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੇਂ ਆਪਣੀ, ਲੱਗੇ ਨ ਕਭੀ ਠਿਕਾਨ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ
ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜੀ। शब्द शब्द मैं शब्द है गाऊं, तू भी सुरत लगा दे तान, कर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। कर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। राधा स्वामी कहें बुझाई, बिना संत सब पट के खान। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਪੜ ਪੜਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਮਨ ਜਾਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪ ਤਪ ਮੌਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਧਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਮਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ। राधा स्वामी कहें बुझाई, बिना संत सब पट के खान।